ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାମାନେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत हेउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपण को मन रे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हेबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नै आपण को निकट को आसीबा सुजोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपणक परिवार सहित भलरे थिबे। आज आमे एपरि एक विषय रे आलोचना करबाकू जाउछु जा अनेक विश्वासी महिला पचारि थांती। मु निजर भावना ठारो ईश्वरଙ୍କ स्वर को किपरि चिन्हिबी। एही विषयटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण अनेक निष्ठापर विश्वासी निज मन मध्यरे थिबा भाव प्रवणता को ईश्वरଙ୍କ निर्देश बोली भाबी भूल निष्पत्ति नहीं थांती। एहा दैनंदिन जीवन रे असुरक्षित और द्वंद्व सृष्टि करिथाए नुहे कि? तेबे आसंतु आज आमे ए संपर्क रे आलोचना करिबा। आजिरो आलोचना रे मो सहित एलेन दीदी अछंती। एलेन दीदी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपण ठीक कहिचंती। आपण जहा कहिले वास्तव रे सत्य अटे। अनेक ईश्वरଙ୍କ स्वर चिन्हिबारे विफल हुअंती। एहा कोनोसी असाधारण विषय नुह। अनेक महिला निष्पत्ति नेबाको कुंठाबोध करंती कारण सेमाने ईश्वरଙ୍କ इच्छा जानिबा निमंते निज मनर भावना उपरे निर्भर करंती। अन्य केतेक भावप्रवण हुअंती जे अति शीघ्र निष्पत्ति नै जानती और भाबी नियंती जे ईश्वर ही कहउचंती। आउ केतेक व्याकुल किंबा अस्थिर होई पड़ती एवं शेषरे कहती जे ईश्वर ना कहउचंती। एही सबु विषय साधारणतः आम जीवन रे घटी थाए किंतु एहा बाइबल सम्मत चिंताधारा नुहे। पवित्र धर्मशास्त्र एक भल परामर्श दिए। ईश्वर निजर इच्छा को आम भाव प्रवणता मध्य दे प्रकाश करती नाही। ईश्वर जो वाक्य सबु कहि अछंती तांको वाक्य ही यथेष्ट। ईश्वर ज्ञान प्रदान करती और तांको गौरवान्वित करुथिबा निष्पत्ति नेबा पाई सेही ज्ञान ही यथेष्ट। ईश्वर परामर्श प्रार्थना और आज्ञा बहता को व्यवहार करती। एथिपाई कोनसी अलौकिक चिंतार आवश्यकता नहीं। एही विषय को सठिक भावे बुझिबा पाई आमको प्रथमे एहा जानिबाकू हेबो जे भाव प्रवणता प्रकृत रे कोन ओ कोन नुहे। भाव प्रवणता हेउची हृदयर प्रतिक्रिया। आमे परिस्थिति और घटनावली को किपरि मूल्यांकन करू सेथिरो एहा सृष्टि हुए। जहा किछि घटे आमे ताहार अर्थ बाहर करू और भाव प्रवणता प्रकाश पाए। एहार अर्थ हेउची भाव प्रवणता आम भितरु आसी थाए बाहरु नुहे। पवित्र धर्मशास्त्र रे हृदय विषय कहा जायछि कारण हृदय ही आवेग बा भाव प्रवणता को परिचालित करे। हितोपदेश 4 पर्व 23 पदरे कहा जायछि तुम्भ हृदय को अति जत्न रे रख जेहेतु तहिरु जीवनर प्रभाव जन्मे। हृदय मध्यरे विश्वास इच्छा मूल्यबोध एवं प्रेरणा थाए। भाव प्रवणता दर्शाए जे हृदय कौन करुछि। भाव प्रवणता प्रकाश करे जे आमे काहाकू भल पाऊ काहाकू भय करू एवं कौन चाहू से सबू ईश्वरଙ୍କ स्वर को प्रकाश करे नाही। जिरिमिया 17 पर्व 9 पदरे कहा जायछि अंतकरण सबुठारु कपटमय और अप्रीति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानी पारे। जदि भाव प्रवणता हृदयरु आसे एवं हृदय प्रतारणा करि पारे तेबे आवेग को एक विश्वसनीय आत्मिक संकेत भावे ग्रहण करा जाई पारिबो नाही। एही कारणरू आमे ईश्वरଙ୍କ इच्छा जानिबा पई आमर भाव प्रवणता को व्यवहार करि पारिबा नाही। किंतु आमको एहा मध्य स्वीकार करबाकू हेबो जे भाव प्रवणता पाप नुहे। जीशु मध्य भाव प्रवणता अनुभव करथिले। से दया दुख आनंद और क्रोध अनुभव करथिले। एप्री 4 पर्व 15 कहे
କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେପରି ଗଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ତାହାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ଆମ ମାନବିକତାର ଏକ ଅଂଶ। ତାହା ଭିତରର କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାବନାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିନିଏ କିମ୍ବା ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଧରିନିଏ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ସେଥିରେ ଏକମତ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା, ଉତ୍ସାହ ବା ଭୟର ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କହେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। 2 ତିମୋଥୀ 3:16-17 କହେ ଯେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୀତ ସଂହିତା 119:105 କହେ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋର ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ 2:6 କୁହେ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଭାବନା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେପରି ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ଆମ ଚିନ୍ତା, ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଜ୍ଞାନ ଭାବ ପ୍ରବଣ କି ତରବରିଆ ନୁହେଁ, ଧୀର ଏବଂ ସତର୍କ ଅଟେ। ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଷୟ। ହିତୋପଦେଶ 11:14 କହେ, ସୁମନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାହୁଲ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକାକୀ କିମ୍ବା ଆମ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପରିପକ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଏ। ସେସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ସେସବୁକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ହେଲା ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ। ଅନେକ ମହିଳା ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ସାହ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ଗୁଣ, ପ୍ରତିଭା, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ରୋମିଓ 12 କହେ ଯେ ସେବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଦାନ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣତା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ହେଲା ଭୟ ଓ ଜ୍ଞାନ। ଅନେକ ମହିଳା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଟକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଭୟ ସାଧାରଣତଃ ବିଫଳତାର କଳ୍ପନାରୁ ଆସିଥାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 56:3 କୁହେ, ମୁଁ ଭୀତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୟ କରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କହେ ଯେ ଭୟ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ମନରେ ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କହିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ହେଲା ଦୋଷୀ ମନୋଭାବ ଓ ଅନୁତାପ। ଦୋଷୀ ମନୋଭାବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଏବଂ ବୋଝ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାପର ବୋଧ ଯାହା ଆମ ମନରେ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଯୋହନ 16:8 କହେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ପାପବୋଧ ଆମକୁ ଅନୁତାପ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଦୋଷୀ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ଓ ଏକାକୀ କରିଦିଏ। ଦୁଇଟି ସମାନ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ହେଲା ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର।
ଅନେକ ମହିଳା ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ହେତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ କିମ୍ବା ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କଲସିୟ 3:15 କୁହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁ, ଯାହା ଏକତା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତାକୁ ବୁଝାଏ, ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଏ, ଭାବପ୍ରବଣ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆତ୍ମସଦ୍ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗାଲାତୀୟ 5:22-23 ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସହ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବାଇବଲ ସମ୍ମତ ବିଚାରଶୀଳତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ବିଚାରଶୀଳତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ କ'ଣ ଓ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଓ ମୂର୍ଖତା କ'ଣ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଓ ଭୟର କୋଳାହଳ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ ସବୁକୁ ପୃଥକ୍ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5:21 କୁହେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଧରି ରଖ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଯାକୁବ 1:5 କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଈଶ୍ୱର ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ବିଚାରଶୀଳତା କିପରି ଆମ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଦେଖୁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଇଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱାସ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆରାଧନା ହୃଦୟରେ ଥାଏ। ଲୁକ 6:45 କୁହେ କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ବାହାରୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ବିଚାରଶୀଳତା ଉପରେ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ବାହ୍ୟ ରେଖା ଓ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାଉ। ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ଆମକୁ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯାହା ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ଯେଶାୟ 8:20 କୁହେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୁଣ ଗଠନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଏ, ଯେପରି ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତା। ଏହା ଗର୍ବ, ଭୟ, କପଟତା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିରତା ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:5-7 ସଦ୍ଗୁଣର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏ ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନିୟମ। ଈଶ୍ୱର ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କୌଣସି ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ହିତୋପଦେଶ 3:21 କୁହେ ତୁମ୍ଭେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ରକ୍ଷା କର। ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଭାବ ପ୍ରବଣତାରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ସମାଜର ନିୟମ ବିଚାରଶୀଳତାର ପ୍ରୟୋଗ ଏକାକୀ ହୋଇନଥାଏ। ତିତସ 2 କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏବ୍ରି 3:13 କହେ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ହିତୋପଦେଶ 15:22 ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ବିଫଳ ହୁଏ।
ହୃଦୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିପାରେ, ସମାଜ ସେହି ପ୍ରତାରଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ, ଆଜ୍ଞାବହତାର ନିୟମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନୋନୟନ କ'ଣ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କିପରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4:3 କହେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ କଦାପି ହରାଇବୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ତୀବ୍ର କରେ ଓ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ବିଷୟରେ କୁହେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କହେ, ଏହା ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ସିଦ୍ଧତା, ଆଜ୍ଞାବହତା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚାକିରିର ମନୋନୟନ, ସମ୍ପର୍କ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ମନୋନୟନ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ ଜାଣିବାର ଭୟ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହେଉ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ହରାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଟି ହେଉଛି ନୈତିକ, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଦିଏ ଅବା ନିଷେଧ କରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟି ହେଉଛି ଅନୈତିକତା, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ କରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କରିବାକୁ ନ କହି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା କହେ। ଯାହା ନୈତିକ ବିଷୟ ତାହା ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ପରାମର୍ଶ ଖୋଜୁ ଏବଂ ମନୋନୟନ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଆମେ ସଂକେତ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଭୟ କରିନଥାଉ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ଚାଲୁ, ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ୁ ଓ ଫଳାଫଳ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କିଛି ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ବିଚାରଶୀଳତା ଆମକୁ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରୁ ବାହାରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଫଳରେ ଏହାକୁ ଐଶ୍ୱରୀୟ ସଂକେତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନଥାଉ। ସେହି ଉପକରଣ ପରାମର୍ଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖୁ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ଉପକରଣ ହେଲା ଧୀର ହେବ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲେ, ଜ୍ଞାନ ଧୀର ଅଟେ। ହିତୋପଦେଶ 19:2 କୁହାଯାଏ ଯେ ବେଗ କରି ପାଦ ପକାଏ ସେ ପାପ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଅଟକିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପକରଣ ହେଲା ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ନାମକରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ସେଥିର ଉଦାହରଣ ପାଉ। ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ। ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଜାଣି ନ ପାରୁ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ସବୁର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଉପକରଣ ହେଲା ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛି? ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବୁଛି? ହିତୋପଦେଶ
ପାଞ୍ଚ ପଦ କହେ, ମନୁଷ୍ୟର ମନର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀର ଜଳ ତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ତାହା କାଢ଼ିବ। ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଉପକରଣ ହେଲା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 119:11 କହେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଏହି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ମୋତେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ନା ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ଉପକରଣ ହେଲା ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା। ହିତୋପଦେଶ 11 ପର୍ବ 14 ପଦ ଏବଂ 15 ପର୍ବ 22 ପଦ ସୁମନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାହୁଲ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ପରାମର୍ଶ ଆମ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ହୃଦୟକୁ ଭିତର ଅପେକ୍ଷା ବାହାରୁ ଦେଖିବା ଅଧିକ ସହଜ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ଷଷ୍ଠ ଉପକରଣ ହେଲା ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ଆମକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଆମେ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟେ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଫଳ ଫଳିବ? ଯଦି ସେହି ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆମ ଭାବନା ଆମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଉନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଉପକରଣ ହେଲା ଭାବନାର ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ଜହନ 14 ପର୍ବ 15 ପଦ କୁହେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର, ତାହାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଭାବନା ପରେ ଆପେ ଆସିଯାଇପାରେ। ଆମେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା? ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମହିଳା ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାବନା ବଦଳରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ, ସମ୍ପର୍କର ଭୟ, ଅସୁରକ୍ଷିତତା ଏବଂ ଏକାକୀ ରହିବାର ଚିନ୍ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଚରିତ୍ର, ପବିତ୍ରତା, ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟରେ କହେ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବାଇବଲର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ବରଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ ଜାଣିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯାହା କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମା, ସିଦ୍ଧତା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ପୁନର୍ମିଳନର ଆଦେଶ ଦିଏ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଏହି ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ସର୍ବଦା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ଦୁଃଖ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ? ହଁ, ଦୁଃଖ ବାସ୍ତବରେ କଷ୍ଟ, ଶୋକ, ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦୁଃଖର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 34:18 କହେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାମାନେ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାମାନେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଗୋପନ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରେମ, ଆଜ୍ଞାବହତା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଶୁଦ୍ଧତା,
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେବା। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ସବୁକୁ ମାନି ଚଳନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ କଦାପି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ କୁହେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମନ ଆମ ବିବେକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଆଜି ଆମକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଗଭୀର ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେପରି ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଥିବୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବୁ, ତୁମରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ହଜି ନ ଯିବୁ, ବରଂ ରାସ୍ତା ପାଇବୁ, ତୁମରି ସ୍ୱର ଶୁଣିବୁ। ତୁମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆମକୁ 044490812997ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବିଚକ୍ଷଣତା କେଉଁ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଏ ମନ, ବି ହୃଦୟ, ସି ଶରୀର, ଡି ଆତ୍ମା। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ପରିବାର।